नाम सिमर चिंता सब जाए। नाम सिमर। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहि निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाभो, बिक मन नदी जाय तरनी। कुटल गुर सेविया ऐनि सह सुभाए, दर्शन परछे गुरु कै जन्म मरण दुख जाओ। दर्शन परछे गुरु कै जन्म मरण दुख जाओ। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु गौड़ी तै पावस तिन सिंध धूप नहीं छैया, तै उत्पत परलो नाही। जीवन मृत न दुख सुख व्यापै, सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़ै जाय न मकाती। फल की लगे न भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिनस तै नाही। जल नहीं पवन पावक पुन नाही, सतगुरु तहाँ समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लैया। कहो कबीर बल जाऊं गुरु अपने, संग संगत सतसंगत मिल रही है। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लैया। कहो कबीर बल जाऊं गुरु अपने, सतसंगत मिल रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब ने नरोल सचखंड की गल की है, इत्थे की गल ही नहीं की। यह शब्द नरोल अगर तुहाडी सुरती लग जाए तो तुसी देखो इस शब्द के मुकाबले कि तुसी ठीक सचखंड पहुँच गए। सुरती का कहना सुरती का मार्ग है। तुहाडे अंदरले शरीर ने, सूक्ष्म शरीर ने, जिन्हों आप आत्मा कहने हैं, उन्हें सुरत ला के सचखंड जाना है। तुहाडे अंदर एक शरीर है, रब्बी जोत का शरीर है, दसम द्वार विच है, सचखंड उन्हें जाना है। हुण गुरु साहब उत्थे उहदा सारिया निशानियां दसदे आ। भगतां ने भी गल की है। तो आप शब्द ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ बस ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ थोड़ा जिहा बच के रहो, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ अगे दुनिया है नहीं, थोड़ा जिहा बच के रहो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क कर देंगे, एक दिन सिक्खी का बेड़ा गर्क कर देंगे। उन्होंने इन्ना नहीं पता फिर आप सचखंड नहीं जाना तो जाना कित्थे है। इसलिए सारे किरपा करके उन्होंने तो बचो। सानू वाहिगुरू की कह रहे, आप बाणी ते नरोल आधार ते गल करांगे। सचखंड की गल करन लग्या बहुत विचार की लोड़ है। बहुत खोज की भी लोड़ है। जिन्ना चਿਰ तुसीं आप नहीं जानते की लिख सकते हो, दुनिया को गुमराह ही करोगे। जो एक घोर पाप है, दुनिया में रब वसदा है, रब नूं ही गुमराह करी जा रहे हो, कित्थे बख्शे जाओगे। अज का धार्मिक पक्ष इत्थे खड़ा है, मैनू पैसे दो, तुसीं भावें सावें मर जाओ, नरकां में जाओ। गुरुद्वारे तो शुरू करो। जो असल तत्त है, असल रब है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी असल रब्बां दे रब हैं। उत्थे भी की हो रहा है। सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ केंद्रीय स्थान ले लो हरमंदर साहब अमृतसर, उत्थे की हो रहा है। आओ पैसे मत्था टेको, कुछ होर पर्ची कटा जाओ, दान कर जाओ, अखंड पाठ रखा जाओ। 7 साल बाद वारी आएगी
ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ। 90% ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ? 90% ਰਾਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ? ਕੀਰਤਨ 99% ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਡੇ ਹਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੋਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਇਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ 108, 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਚੰਗੀ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਤਿਆਦਿ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਮਿਲੋ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੂਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ, ਸਤਨਾਮੀਏ, ਸਤ ਕਰਤਾਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਜਨੀਸ਼ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ 1% ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ 99.99% ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 0.01% ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ 1.01 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣ, 1% ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਖੇਡ ਹੈ। 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਖ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਕ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਡੈਡ, ਮੁਰਦਾ, ਬੇਅਕਲ, ਬੁੱਧੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੀ ਹਉਮੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਏਗਾ? ਆਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ 5 ਭੂਤਕ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮੀ ਹਨ। ਅਹਿਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਇੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿੰਗ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ? ਰੱਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ, ਉਹ 5 ਭੂਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਭੂਤਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ। ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪੂਜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ 5 ਭੂਤਕ ਪੂਜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਧਰਮ ਜੋ 5 ਭੂਤਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ? ਪੱਥਰ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਖਾਲੀ ਆਕੜ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 5 ਭੂਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦੇਵਤਾ, ਕੇਲਾ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਾਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮਾਈਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ? ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੋਤ ਸੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਦ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਹਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ, ਗੋਡ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु वाहिगुरु। उसने कुदरत साजी जो अज अखा नाल वेख रहे हैं, उसकी साजी कुदरत ही है। कुदरत में आप बैठा है, उसकी जोत धरती तो आकाश तक जल थल मईयल सारे पासियों पसरिया हुआ है। एक जोत एक ही प्रकाश। वो आप ही करता है, आप ही दाता है। जिसनों पैदा किया है उसनों रोटी रोजी भी दिंदा है, और कोई नहीं। ब्रह्मा शिव जी विष्णु कुछ भी नहीं, अज भी कुछ नहीं। हिंदुओं के बनाए देवते हैं, रब दे बनाए एक बंदे हैं, खिडौने हैं। आओ गल करिए। मारदा भी आप है, जन्मदाता भी आप है, मृत्युदाता भी आप है। सारी ताकत उसके अपने हाथ में है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ है, 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ है। ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਬਣਾਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਦੋ ਪੱਖ ਲਿਵ ਤੇ ਤਾਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਨਰਕਾਂ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਗੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ। सचखंड में आप गुरु नानक बन के बैठ गया, जो पंज भूतक नहीं। आप है पवित्र तो पवित्र। वो सचखंड का मालक बना दिता, अते आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिता। अपने बारे सब कुछ ही लिख दिता। दूजे पासे धर्मराज गंदे तो गंदा ते जमदूत उस तो भी गंदा बिठा दिता। ये पंज भूतक नहीं, आप है। सो अपने दो रूप बना लै। ये दोवें रूप सूक्ष्म हैं, आप ही है। तो दोवां का नां दरगाह है। एक विच जीव नूं सत्कार मिलता है, दूजे पासे मारा ही मारा, कुट ही कुट, जूना ही जूना, नरक ही नरक। हुण जीव पैदा कर देते। पैदा कर लगे उसनूं पहला औरत के मर्द सोचना नहीं पिया, साज दिते। इत्थे साइंस गलत है। साइंस भी तो बंदा ही सी, सो बंदे की सोच तो बाहर कम है। हवा आदम सप ये भी बंदे की सोच सी। तो बाबे की लीला बाबा ही जानता है। जीव जीवात्मा आत्मा मेरे पुत्र छोटे रब शरीर में जाओ, धरती ते जाओ, धर्म कमाओ, मेरा नाम वाहिगुरू जपो, सरबत दा भला सोचो करो, मनुखता की सेवा करो, निम्रता के धारनी रहो, संगत करो, मेरे असूल पढ़ो, तुर की बाणी पढ़ो, मैं ही लिखी है। जीवां दे भले लई अमृत छको, मैं ही छकावांगा। रहत रखनी कुरैत ना करनी, हौली हौली शरीर नूं भुल्लो, भुलदे जाओ, सुरती लाउंदे जाओ। माया तुहाडी दासी है, सेवका है, मैं तुहाडी सेवा लई लक्ष्मी बनाई है। तो तुसी इसकी पूजा कर रहे हो, पूजा मेरी करो। सारी कुदरत जीव तेरी दासी बनाई है, रब बन जाओ, धरती ते रब बन के रही। धर्मराज ने कहा सारी सृष्टि का ख्याल रखना है, सूक्ष्म लई ये ख्याल रखना है, कोई औखा नहीं, बहुत सौखा है। उत्तों दुनिया गेंद की तरह नजर आती है। 6 अरब दुनिया का धर्मराज ही ख्याल रखता है। घट्टो घट्ट 40 अरब जमदूत होंगे उसको, वो भी पंज भूतक नहीं, सूक्ष्म हैं, फिर बहुत ताकतवर हैं। बंदा एक उन्होंने सामने पेन वर्गा है, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ चुक के मारता है। तो जम्मण तो पहला ही दो जमदूत सिर ते आ खड़े होंगे हैं। हर बंदे नाल 2 जमदूत खड़े हैं, कोई बच नहीं सकता। सूक्ष्म हैं, कोई देख नहीं सकता। हिंदू इसनूं चित्रगुप्त आखते हैं, वो भी ठीक हैं, गुप्त चित्र बनाते रहते हैं। जमदूत काम ही यही करते हैं, बहुत विकारी हैं। इन्हों का काम ही ये है कि जीव नूं भुला ही देना है कि तू रब है। वो सारे शरीर पक्षी हैं। शरीर बहुत गंदा है, अति गंदा है। देखो शरीर की है, शरीर दे नाल इतनी फोर्स है जीव नूं मारन लई। उपरला पहला पैरा नंबर 7 पढ़ो, जीव नूं की क्या हुण देखो जी शरीर नूं की क्या। शरीर जीव थले धर्म धरती ते धर्म कमाउण जा रहा है, मैनूं लभण जा रहा है। तो ते मेरे तरह जीवन रखेगा, दुनिया की खलकत की सेवा करेगा, नाम जपेगा, सुरती लाएगा, तू ये काम कर नहीं देने। मन ते माया लक्ष्मी नूं इसकी मदद करनी। मन ते माया लक्ष्मी तू इसकी मदद करनी। महाराज साडे कोल की ताकत है कि असीं तेरे पुत्र दे नेड़े भी जा सकीए, मर जावांगे महाराज। नहीं मैं समझाउंदा, रब बोलिया ये गल्लां मैनूं पसंद नहीं। जीव नूं भुलाउण दी कोशिश करो कि रब है, जोर लाओ कि वो रब नहीं है, शरीर है। पूरी कोशिश करो, जीव तो करैत कराओ, कुड़ियां मगर कमाओ, अपने अंदर काम
पैदा करो, ਵਧਾਓ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਭੋਗ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਲੱਭੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਇਹੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈ, ਭੁਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਲਾ ਦੇ, ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜਾ, ਸਿਗਾਰ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 110% ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਠਾ ਖਵਾ ਦੇ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਕਟਾ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਵਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ ਦੇ, ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਭੇਜ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਜੀਵ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੀਵ ਵੱਢੀ ਲਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਜੋੜੇਗਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਪਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਟੱਪਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਉਤਲੇ ਚਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਧਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੋ ਉਤਲੀ ਕੁਰੈਤ ਕਰੇਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੀ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਾਮ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਦੁਬਦਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰ ਮੇਰ, ਸ਼ਰੀਕਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਈ, ਸੁਣੀ ਜਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 9ਵਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਛਿਆਂ ਰਸਾਂ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। 2 ਅੱਖਾਂ ਹੈ, 2 ਨੱਕ ਹੈ, 2 ਨਾਸਾਂ ਹੈ, 1 ਮੂੰਹ, ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ ਮੂਸੇ। ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, 5 ਭੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰੱਖ। ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਤਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਆਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਤਲੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਥੱਲੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਅਤੀ ਗੰਦਾ, 9 ਦੁਆਰ ਅਤੀ ਗੰਦੇ, ਮਨ ਅਤੀ ਗੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੁਆਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਜਮਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਜਮਦੂਤ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਨ, 6 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ, 100 ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? 9 ਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗੇਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਦੁਬਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ, ਤੇਰ ਮੇਰ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 239 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ। ਰੱਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸੁਰਗਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀਵ ਬਣਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ। ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ? ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਰਦੀ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ।
कई बारी खत्म की। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਤਯੁਗ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਧਰਮ 75% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ 25% ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। 25% ਕੁਰੈਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਸਾਰੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 50% ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਗਏ, 50 ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰੈਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 50% ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਈਰਖਾ ਵਧੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਾਮ ਵਧਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਿਆ, ਸੁਹੱਪਣ ਵਧਿਆ, ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੋ ਸਾਜੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਤਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਘੋਣ ਮੋਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਦਾ ਰਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਭੋਗਦਾ ਰਹੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਜਾਈ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵ ਕਰੀ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਆਪਰ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। 75% ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, 25% ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਾਮ ਵਧਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 90% ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਘੋਰ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਰੈਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਘੁੱਪ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਰੱਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਚੋਚਲੇ ਹਨ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90% ਕਾਮੀ, ਸ਼ਾਇਦ 99% ਹੀ ਇਹ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 99% ਹੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, 99% ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਲੇਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਯੁਗ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, 25% ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰੈਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਧੀ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਧੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਰੈਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ, 50% ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੁਆਪਰ 75 ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਮਨਮੁਖ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਕੁਰੈਤ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਯੁਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਉਸਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰ ਗਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਾਰ ਕੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਕਈ ਉਸਦੀ ਰੀਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਆਇਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰੈਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ।
गुरु बाबे दे वो सिखियारती शिष्य स्टूडेंट चेले बनणगे। फिर सिख सिख बाबे दा नहीं, हिंदुआं तो भी भैड़े हैं, मुसलमानों तो भी भैड़े, गोरियां तो भी भैड़े, सारिਆਂ तो भैड़े गंदे कमीने हरामखोर किरत करन बाबे दे। तो ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ नहीं वो बाबे ਦਾ नहीं। बाबे ने जीव ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਜੀਵ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਾ ਅਸਥੂਲ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 9 ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਲੁੱਕ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਲਾਓ, ਬਾਬਾ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 6 ਅਰਬ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ 6 ਅਰਬ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੈਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 100 ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ कि रब प्रकाश है, जोत है, नूर है। बाबा सूक्ष्म शरीर है पर जोत है, नूर है, प्रकाश ही नहीं, प्रकाश ही शरीर नहीं है। तो रब प्रकाश जोत दे ज्ञान इंद्रे नहीं हैं, बाबे नानक दे हैं। जोत जागत जोत है, अनुभवी प्रकाश है, सब सुनती है, महसूस करती है, बख्शिश भी करती है पर बोलती नहीं। बाबा सुन के जवाब भी दिंदा है, बोलता है। जोत भी समर्थ है, बाबा भी समर्थ है। दोवां विच ताकत का, समर्था का, दैवी गुणों का, सुभाव का 1% भी फर्क नहीं। तो फर्क सिर्फ फर्क है तो रब प्रकाश है, तो बाबा प्रकाश भी है, तो सूक्ष्म शरीर भी है, तो बोलता भी। बाबे नानक तो बगैर होर कोई सारी सृष्टि में रब नूं नहीं पा सकता, क्योंकि बाबा आप ही रब है। बाबे ने अमृत तैयार किया, जीव चरनी लगन आया। बाबा आप रब आप ही अमृत तैयार करता है, आप ही छकाउंदा है। अज भी अमृत तैयार बाबा करता है। 10वें पातशाह आप आते हैं, आप बाणियां पढ़ते हैं, आप ही सिमरन करते हैं, आप ही अमृत छकाते हैं, आप ही सिर ते हाथ रख के कहते हैं बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू, बोल वाहिगुरू। इन्नी बख्शिश किते है कोई कर सकता है कोई देहतारी? जो मैं देहतारी का नाम लिखदा जां सुनदा तो हसदा हाँ, की मुकाबला है? कित्थे सूर, कित्थे प्रकाश। एक सूर दूजा विकिया होया सूर। सिखां नूं अकल नहीं, आ भी नहीं सकती। देहधारी सूरां की स्टेज ते अमृतधारी अकाली बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं। गुरु नानक दे मुकाबले सूर राम सिंह की चेयर स्थापित कर दी, गुरु नानक की नरादरी कर दी। मुकाबले ते गुरु मान लिया, देह नूं, गंद नूं, सूर नूं। तुसीं समझे हो इन्हां ते भी गुरु नानक मेहर करेगा तो करता रहेगा। ये उस दियां नज़रां थल्ले हैं ते धर्मराज दियां नज़रां थल्ले। ये तो लिखिया है कि बाबा किसी का सक्का नहीं, बाबा सिमरन करने वाले का है। वो भी जो ज्ञाता है गुरबाणी विचारदा है। बाबे ने एक गल होर लिखी है, मैं जिसका शरीर बनाया 6 अरब दुनिया का, तो सारियां दे 10वें द्वार नूं लॉक ताला मार देता है, कोई खोलण की ताकत ही नहीं रखता, क्योंकि चाबी गुरु नानक कोल है। जे चाबी किसी होर कोल है तो दसो, आओ खोलो 10वें द्वार ते मिलाओ रब नाल। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुरु सरनाई।
ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁਰੈਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਭਾਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਰੱਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਗਤ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਜਮਦੂਤ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੋਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਰੱਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸੂਰ ਕੋਲੋਂ ਗੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਗੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਨ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਾ ਪੜਿਆ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੰਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਵਾਰੀ, ਜੀਵ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो तेरे अंदरले संस्कार खत्म हो गए। तो तेरे सिर ते हथ रखिया। दूआ चूला तेरी अखां च पाया, अखां तेरियां पवित्र हो गईयां। तीसरा चूला तेरे दसम द्वार च पाया, तेरे सिर ते हथ रखिया। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुरु की इन्नी कृपा हर नाम दियो। बोल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। तेन नाम की दात दिती ते अपना पुत्र बना लिया। वाहिगुरू वाहिगुरू जपो। जिन्ना मर्जी है जोर ला लै, कोई बंदा दसम द्वार नहीं पहुँच सकता। ये सारी गुरु पातशाह की मेहर है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। बस गुरु करता, गुरु जोत, गुरु हर वेले साडी संभाल करता है, नाम जपाउंदा है, सुरती लवाउंदा है। 9 द्वारे आप ही पार करने हैं, कराउंदा है। दसम द्वार पहुँचाउंदा है, प्रकाश हो जाता है, नूर ही नूर। लाइक सनराइज बिफोर, लाइक बिफोर सनराइज, लाइट सुनहरी लालो लाल। तो शरीर निरोल माया के 3 गुणों का पुतला है। चौथे पद में सहज है। चौथा पद कित्थे है? सूक्ष्म होने करके कोई जानता ही नहीं। तो अंदरला गुरु अमृत छकन नाल बदल जाता है। 15-20 साल बाद सहज आ जाता है। वो अंदरला गुरु अपने आप ही सहज वल तुरया जाता है, मोह छड्डी जाता है, विकार खत्म करी जाता है, लोभ त्याग दिंदा है, होमे चरण धूड़ नाल मर जाती है, निरोल रब बन जाता है, गुरु नानक बन जाता है। सचखंड वसे निरंकार, जीव निरंकार ही बन जाता है, पहुँच गया सचखंड। तेनू कौन ले जाएगा सचखंड? किसी को राह ही नहीं पता, कित्थे है कोई नहीं जानता, ना ही जान सकता है। हुण बाबा नानक, करता नानक, वाहिगुरू नानक, जोत नानक, प्रकाश नानक, नूर नानक आख रहा है। दुनिया मैं बनाई है, इंसानियत आने तो बाद मैं अमृत की दात दिंदा। जे अमृत छक के भी तुसीं इंसानियत तो गिर गए तो मन ने ढा लेना है, तो मेरी बख्शिश नहीं रहेगी। याद रख, इंसानियत ही शुरू होती है। ये 4 कुरैता ना करी, इन्हां तो बगैर इंसानियत नहीं आनी। मैं अमृत की दात नहीं देनी, तेरा लगा ताला नहीं खुलना। शरीर तक ही सीमित रहेगा। शरीर काम तो बने है, काम में ही गल सड़ जाएगा। गूँ का कीड़ा गूँ में ही मस्त रहिंदा है। मैनू रब हुंदा होया भी नहीं जान सकेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जमदूत सिर ते खड़े रहंदे हन।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਤੈ ਪਾਵਕ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਈਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਾਹੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਊ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਊ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਊ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਹਿਜ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਡੈ, ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਅਰਧ ਉਰਦ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਰਜਾ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ, ਦੋਮ ਸੇਮ। ਉੱਥੇ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤੈ ਨਾਹੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ, ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਸਮਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਰੱਬ ਅਗਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਖਸੀ ਰੂਪਾਨ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ, ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਅੰਤਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਐ,
गुरु की कृपा नाल मिल सकता। कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गुर किरपा ते गुरु नानक की किरपा नाल, बख्शिश नाल, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की किरपा नाल, बख्शिश नाल आपां सचखंड पहुंच सकते हैं। लईए हुण भी तुसीं लै सकते हो। कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, गुर अपने मैं अपने गुरु नानक तो सदके जाना, जिन्हें मैनू ये सारी खेड दिखाई है। कहना सत्संगत मिल रही है, सारे इकट्ठे हो के आपां उस वाहिगुरू दा जाप करया करिए, सिमरन करया करिए, सत्संगत विच मिल के बैठिए ते आपां उहदा वाहिगुरू दा जाप करिए, तो सानू भी वाहिगुरू दे दर्शन हो सकते हैं। सानू भी वाहिगुरू दे दर्शन हो सकते हैं। बड़ियां गल्लां गुरु ਸਾਹਿਬ ने तो बड़े पेवकड़े दिन 4 है, 4 दिन की खेड ही आ, अगे अरबां साल की खेड है, अगे सदीवी जीवन है, इत्थे टैंपरेरी जीवन है। सौरड़े जाना, सौरे चले जाना, अंधा लोक न जानी मूर्खे आना। वो बेवकूफ बंदे अन्ने, उन्होंने पता नहीं इयान बने अमान बने पे आ मूर्ख। कहो डडिया बाधे धन खड़ी, डडिया हुंदी छोटी धोती। यूपी बिहार विच औरत काम घर दा काम कार करन लगिया छोटी धोती बन लैंदे आ, मतलब घर दे मोह विच ही अजे अजे सारे परिवार दे मोह विच ही है। मैं तो पुत्तर ब्याहने आ, पोतरे देखने आ, बाहू घर आए, मुकलाऊ आए, जमदूत परौने आ गए आ ते मुकलावा लैन आ गए आ, मुकलावा लैन आ गए। ओ जो दिसे खूड़ी, बड़ी सोहनी खूह, कौन लाज बहारी, कौन ओ दिसदे सोहने जगत दे मोह विच फसिया पिया, कौन लाज बहारी, किहड़ा उहदे चों लाज बहा के पानी कढ रहा है, किन्ना संसार दा मोह है उहदे विच लगा पिया है। लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, लज भी टुट गई, घड़ी दे समेत टुट गई। उठ चली पनिहारी, वो जिहड़ी संसार नाल बड़ा मोह करदी सी, परिवार नाल बड़ा मोह करदी सी, उठ पई, उठ गई, चली गई। जमदूत आ गया ना। साहिब होए दयाल, किरपा करे तो अपना कारज सवारै। वाहिगुरू मेहर करे, मालक की किरपा करे, दयाल होए तो अपना कारज सवारे। तां सुहागण जाणिए गुरु शब्द विचारै, गुरु बाणी दी विचार करे तो सुहागण रब दी वोटी बनदी आ। ते रब दी वोटी बन के रब नाल लावां लैणियां, तो गुरु साहब कहते बाणी विचारनी शुरू कर, तू रब दी वोटी बन जाएगी, तेरा ब्याह हो जाएगा। किरत की बांधी सब फिरै, देखो विचारी, सारे पिछले कीते कर्मां नाल बनिया होईयां, बन्ने पै ने। देखो विचारी, सब भटक रही है, सब फिरे, देखो इनू, इसनू क्या आखिए, क्या करे विचारे, इनू की आखना रब दे मिलाप दी की गल करिए, पिछले भैड़े कर्मा करन करके ही ते फसी पई है, इनू की कहना है। भाई निरासी उठ चली, चित बंद न धीरा, बस भाई निरासी आशा तो बगैर उठ चली, मर गई, चित बंद न धीरा, तो हुण कोई धीरज नहीं दिंदा। हर की चरनी लाग रहो, भज सरन कबीरा। अजे भी वाहिगुरू दे चरनां विच लग जा, अमृत छक लै ते वाहिगुरू दा सिमरन कर। हर की चरनी लाग रहो, भज, ते उहदे चरनां नाल जुड़ के ही वाहिगुरू 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 जप, वाहिगुरू जप लै। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। यह भी सचखंड है। भगत रविदास जी ने पूछ लेने। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं तै ठाऊं। उथे कोई गम नहीं, फिक्र नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, ना तस्वीर खराज न माल, खौफ न खता तरस जिवाल। कोई उथे है नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स अगराउन वाला कोई नहीं, कोई फिक्र ही नहीं हैगा, खौफ न खता, कोई डर नहीं, तरस जिवाल, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हैगा। कोई उथे टैक्स नहीं लैन वाला, कोई डर नहीं हैगा, कोई पाप नहीं हैगा खता।
ਆਹ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦਾਇਮ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਇਮ ਕਾਇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸਿਉ ਆਹੀ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਸਿਉ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਮੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਰਿਹਾ ਆਵੇ ਬੱਧੋ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਜੂਸ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਸੈਲ ਸਪੱਟਾ ਕਰਦਾ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਚਮਾਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਖਲਾਸ ਖਲਾਸੀ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ। ਤਾਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ। ਬਸ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।